عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں. نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی. فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام. کہا یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی. افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی گئی جس میں بیرونی ہاتھ میں ملوث ہیں. تعمیری تنقید مناسب. موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے. اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا اس اعلامیہ میں انکلوڈڈ ہے. اعلامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیہ میں, میرا نہیں خیال. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا ذکر نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر حقائق سامنے لے آئے. Nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 20. آرمی چیف نے مدت میں توسیع نہیں مانگی. میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کر دیا. کہا آرمی چیف اس سال 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے. مزید بولے کسی نے پاکستان سے اڈے نہیں مانگے, مگر مانگے چاہتے تو جواب ہوتا. ایبسلیوٹلی ناٹ. جوہری اثاثوں کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دے دیا. کہتے ہیں جمہوریت اور قانون کی پاسداری ہر ادارے اور ہر شہری کا فرض ہے. جمہوریت کے راستے پر چلتے رہے تو کوئی پاکستان کی ترقی نہیں روک سکتا. وزیر اعظم کا اسلام آباد میٹرو اسٹیشن کا دورہ. منصوبے میں تاخیر کی تحقیقات کا حکم. شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر اجلاس ہوا. وزیر اعظم کا معاشی اشاریوں پر اظہار تشویش. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت. ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مگر اسلام کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا. ہم راتوں رات انقلاب لاتے ہیں. وزیر اعظم اپنی ثوابدید پر دو پلاٹ الاٹ کر دیتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سرکاری ملازمین کو پلاٹ الاٹ کرنے کے کیس میں ریمارکس. کہا پلاٹ دینے کا کوئی اصول نہیں. اور قائم مقام اسپیکر نے پی ٹی آئی کے 123 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کریے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا نوٹیفیکیشن جاری. عمران خان کی مستعفی اراکین کی تعریف. استعفوں کی منظوری کے باعث تمام عام انتخابات ناگزیر ہو چکے. عمران خان نے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کی کال دے دی. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہراؤ آفاق احمد. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہراؤ آفاق احمد. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام. کہا ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا ذکر نہیں ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے فوجی قیادت سے رابطہ کیا تھا. اس ملاقات میں 3 آپشنز پر گفتگو ہوئی. عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ خط کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں وضاحت کر چکے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. افواہوں کی بنیاد پر بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں. عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کامیاب ہوگی.
बेहतर होगा कि हम अपने फैसले कानून पर छोड़ दें, क्योंकि कानून पर अमल दरामद ही से मुआशरे तरक्की करते हैं। आज वक्त है कि हम सब इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना किरदार अदा करके इदारों को और मुल्क को मजबूत बनाएं, ताकि बहैसियत कौम हम तमाम दरपेश चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला कर सकें। मैं इसको थोड़ा वजाहत से आपको बयान कर देता हूँ। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है, जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI भी शामिल थे, वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, और फ्रेंकली मेरे पास भी उसकी उस तरह से इत्तला नहीं है। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में है वो आपके सामने है। और जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही है। और अगर किसी ने पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात, इस इनपुट को अगर डिक्लासिफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। और अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, और उसमें अगर उसमें बुलाई जाती है मीटिंग मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, उस पर भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक्त। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़ाक़ात थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में रिजॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाए। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM, उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी और उसके ऊपर सरासर बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज यू वांट एज वी हैव प्लान्ड, दैट इज इट। कोई ऑप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना तो मुद्दत में तोसी तलब कर रहे हैं और ना ही कबूल करेंगे। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं चाहते, वो वक्त पर रिटायर होंगे। आर्मी चीफ अपनी मुद्दत पूरी करके इस साल 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में DGI SPR का कहना था कि न्यूट्रल वगैरह कोई चीज नहीं,
فوج مستقبل میں بھی اپنا آئینی کردار ادا کرتی رہے گی. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم نے مداخلت کی ہے تو سامنے لائے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف کی وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے پر وضاحت دے دی. Retiring on the 29th of November 20. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 20. بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دے دیا. کہتے ہیں جمہوریت اور قانون کی پاسداری ہر ادارے اور ہر شہری کا فرض ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جمہوریت اور مزید جمہوریت ہے. اگر ہم جمہوریت کے راستے پر چلتے رہے تو کوئی پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتا. ترجمان پاک فوج نے عمران خان کے گمراہ کن بیانیے کا پول کھول دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا کہ فوج کے ترجمان نے بیرونی سازش اور اڈے مانگنے کو جھوٹ اور ذہنی اختراع قرار دے دیا. عمران خان کارکردگی تو دکھا نہ سکے, عوام کو ایک جھوٹے فریب میں پھنسانے میں لگ گئے. عمران کا امریکہ مخالف بیانیہ بھی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کی طرح نکلا. مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کمیشن دیکھے گا. دھمکی دی گئی یا نہیں؟ چیف جسٹس جتنی جلدی ہو کمیشن بنا دیں. ججز کو سیاسی معاملات میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. چیف جسٹس کے پاس خط ہے, اب کمیشن بننا چاہیے. سابق وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج نے خود کہا سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے. افواج پاکستان کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق اور احترام ہے. ہمارا فوج کے لیے احترام برقرار ہے اور رہے گا. دوسری جانب تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے حلقہ بندیوں کے اقدام کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا. فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اقدام کو تحریک انصاف سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی. مردم شماری سے پہلے حلقہ بندیوں کا اقدام قبول نہیں. 6 اضلاع میں حلقہ بندیاں ہونا تھیں. الیکشن کمیشن پورے ملک میں کیسے کر سکتا ہے؟ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نئے حلقہ بندیاں صرف اس صورت میں ممکن ہوتی ہیں جب نئی مردم شماری ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میٹرو بس منصوبے کا دورہ. 4 سال سے التوا کا شکار منصوبے کا جائزہ لیا. شہباز شریف کا تاخیر پر انکوائری کا حکم, رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کے دورے جاری ہیں. شہباز شریف کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ ابتدائی طور پر منصوبے کے لیے 15 بسیں مہیا کی جا رہی ہیں. ہفتے کے روز سے بسیں چلائی جائیں گی. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوامی مفاد کے منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے. 16 ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود منصوبے کے التوا کا شکار ہونا قابل افسوس ہے. تاخیر کی فوری انکوائری کے بجائے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ موٹر وے پر اسلام آباد میٹرو کا ایک اسٹیشن ہونا چاہیے. مسافروں کو میٹرو بس میں سامان رکھنے کی سہولت بھی مہیا کی جائے. شہباز شریف نے میٹرو بس میں سفر کیا اور روٹ کا جائزہ بھی لیا. وزیر اعظم کا پریشان کن معاشی اشاریوں پر اظہار تشویش. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بھی ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایات کر دیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں.
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुल्की मुआशरत की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, जुबैर उमर, आयशा गोस पाशा, तारिक महमूद पाशा, बिलाल कियानी और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए हैं। वजीर आजम को वजारत खजाना की तरफ से मौजूदा मुल्की मुआशरत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परेशान कुन मुआशी इशारियों पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर आजम का कहना था कि हर सूरत आम आदमी की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएं। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 साल से 27 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। शहबाज शरीफ ने तवानाई से मुतालिक नाअहली पर इजहार अफसोस किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म देते हुए कहा कि पावर प्लांट्स की बंदिश से मुल्क में बिजली का बुहरान पैदा हुआ। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग का सख्त नोटिस लेते हुए पावर प्लांट्स के सरबराहान को कल तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाइस अवाम परेशान है। नेपरा का कहना है कि मुल्क में जारी लोड शेडिंग पावर प्लांट्स की बंदिश की वजह से है। अथॉरिटी ने बंद पावर प्लांट्स के सरबराहान को कल हेडक्वार्टर में तलब कर लिया है। नेपरा ने कहा है कि पावर प्लांट्स की बंदिश पर सरबराहान से वजाहत तलब की जाएगी। अथॉरिटी ने NPCC और CPPAG को भी कल तलब कर लिया, जबकि सार्फिन की शिकायत पर डिस्कस बशमूल के इलेक्ट्रिक को भी 19 अप्रैल को तलब किया है। इमरान खान ने कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की कॉल दे दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि मेंबरान अपने अपने हलकों में मुतहरिक हों और अवाम इमरान खान की कॉल पर अपने अपने गली मोहल्लों से निकलें। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि खुददार पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इदारों का एहतराम किया, इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि प्रोपोगेंडा मुहिम में जो भी अनासर मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उमर सरफराज चीमा का कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और पार्टी से वाबस्ता लोग मुहिब वतन हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा इदारों और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के सिलसिले में 14 अजला में तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में 26 जून को 14 अजला में इलेक्शन होंगे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जिन 14 अजला में इलेक्शन होने हैं वहां तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा सिंध में तमाम सूबाई महकमों, खुद मुख्तार कारपोरेशंस, अथॉरिटीज में तबादलों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन के पहले मरहले के हवाले से ही इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर में हफ्तावार तातीलात भी खत्म कर दी गई हैं और 14 अजला में अफसरान और अमले की उमूमी छुट्टियां इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाजत से मशरूत कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात 9 जून को होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुलतवी कर दी है, मुस्तरद कर दी है और कहा कि बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। बलोचिस्तान असम्बली की पास करदा करारदाद की कोई अहमियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मथर नियाज राना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलोचिस्तान असम्बली ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पास की है। बलोचिस्तान हुकूमत के वकील ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तें बन गईं, उनके लिए नई हल्काबंदियां जरूरी हैं क्योंकि अब बलूचिस्तान की आबादी भी बढ़ गई है, जिन पर स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि बलूचिस्तान में हल्काबंदियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम किस कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर कर सकते हैं। मर्दमशुमारी हल्काबंदियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत की कि बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत कराने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि अगर सूबाई हुकूमत बहाना बनाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट से कह देंगे कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में मदद नहीं कर रही।
لاہور ہائی کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو بلدیاتی الیکشن میں ووٹ کا حق نہ دینے کے خلاف درخواست پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو بلدیاتی الیکشن میں ووٹ کا حق نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کرنے کا اندیہ بھی دے دیا۔ جسٹس شجاعت علی نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ عدالت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کرے، اتنا اہم نوعیت کا معاملہ ہے مگر کوئی سنجیدہ نہیں۔ جسٹس شجاعت علی نے کہا کہ وزیر اعظم جب بیرون ملک دورے پر جائیں تو اوورسیز پاکستانی ان سے سوال کریں۔ اوورسیز پاکستانی سالانہ ملین ڈالرز بھیجتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آئندہ حکم عدلی ہوئی تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کروں گا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے سرکاری وکیل کے دلائل کی مزید مہلت مانگنے پر اظہار برہمی بھی کیا۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے تمام حقائق سے عمران خان کو گزشتہ روز ملاقات میں آگاہ کر دیا تھا۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنے پیغام میں کہا کہ وزارت عظمیٰ آپ کی امانت تھی، آج واپس کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کے 123 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور، نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بطور قائم مقام اسپیکر پی ٹی آئی کے 123 اراکین کے استعفے منظور کر لیے۔ قاسم سوری نے کہا کہ بطور قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی مجھے موصول ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کو رولز اور ضابطے کے تحت منظور کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ استعفوں کی منظوری کے باعث عام انتخابات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ مینار پاکستان کا جلسہ ماضی کے تمام ریکارڈ توڑے گا۔ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ چیئرمین عمران خان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے۔ صدر پی ٹی آئی پنجاب شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پنجاب کے تمام اضلاع کے صدور اور جنرل سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں مینار پاکستان جلسے اور موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام نے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ اقلیتوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی، ان کے جان و مال کا تحفظ اور انہیں ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت ملک میں بسنے والی تمام اقلیتی برادریوں کو یہاں رہنے اور کام کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سکھ برادری کو ویساکھی کے تہوار پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب ویساکھی کے تہوار پر سکھ برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور اسے ہم نے مل کر مضبوط اور عظیم بنانا ہے۔ پنجاب سمیت پاکستان میں سکھ برادری کے مقدس مقامات موجود ہیں۔ عثمان بزدار نے کہا کہ پاکستان میں سکھ برادری سمیت دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ سکھ برادری کے گردواروں کی دیکھ بھال، تزئین و آرائش اور سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکھ برادری کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے سکھ برادری سمیت تمام اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے بلانے کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کے خلاف درخواست مسلم لیگ نون کے مرتضی جاوید عباسی نے دائر کی ہے۔
درخواست میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، سیکرٹری پارلیمانی افیئرز اور سیکرٹری اسمبلی کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ قومی اسمبلی اجلاس 22 اپریل تک ملتوی کرنے کا 13 اپریل کا حکم آئین سے متصادم ہے۔ عدالت سے استدعا کی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر اسمبلی کے الیکشن کے لیے فوری اجلاس بلانے کی ہدایات کی جائیں۔ سیکرٹری پارلیمانی امور اور سیکرٹری اسمبلی کو 16 اپریل کو اجلاس بلانے کی ہدایت کی جائے۔ ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات استعمال کرنے سے روکا جائے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ منحرف اراکین کی نااہلی کے لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت میں تاحیات نااہلی کے لیے آرٹیکل 163 کے تحت آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ وکیل بابر امان کے ذریعے دائر درخواست میں الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی، سیکرٹری قانون اور سیکرٹری کابینہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت عظمیٰ قرار دے کہ منحرف اراکین کی نااہلی تاحیات ہوگی۔ جو بھی رکن پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے وہ پہلے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے۔ پارٹی سے منحرف ہونے والے اراکین صادق اور امین نہیں رہتے۔ درخواست میں مزید بتایا گیا ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں انحراف کو ناسور قرار دے چکی ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ منحرف ارکان کی نااہلی تاحیات قرار نہ دی جائے۔ تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فورن فنڈنگ کیس کا ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے، اکبر ایس بابر کو ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس کی کارروائی سے الگ کرنے کی پی ٹی آئی کی بھی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 25 جنوری اور 31 جنوری کو دائر درخواستیں مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا، جبکہ ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ہے، مگر اسلام کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم راتوں رات انقلاب لاتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی ثوابدید پر 2 پلاٹ الاٹ کر دیتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سرکاری ملازمین کو پلاٹ الاٹ کرنے کی کیس میں ریمارکس، کہا پلاٹ دینے کا کوئی اصول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں پلاٹ الاٹمنٹ کے کیس کی سماعت ہوئی، جس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری ملازمین کو پلاٹ الاٹ کرنے سے متعلق ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ہے، مگر اسلام کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم راتوں رات انقلاب لاتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی ثوابدید پر 2 پلاٹ الاٹ کر دیتا ہے۔ وزیر اعظم کون ہوتا ہے ایسے پلاٹ الاٹ دینے والا؟ معزز جج نے مزید کہا کہ ہمارے ملک میں پلاٹ دینے کا کوئی اصول نہیں۔ اخبارات میں پڑھتے ہیں سیکرٹری کو 2 پلاٹ دیے گئے۔ ہمارے ملک میں صرف بڑے لوگوں کو پلاٹ ملتے ہیں، غریبوں کو نہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ چین میں تیل کی طلب بڑھنے سے مارکیٹ پر اثر پڑا۔ چینی آئل گیس کمپنی سنوک نے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا سے آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یوکرین جنگ میں روس کی مذمت نہ کرنے پر پابندیوں کی دھمکی دی تھی۔
चीन में कोरोना में कमी आने के बायस मईशत का पहिया तेजी से चलने लगा। ईंधन की डिमांड बढ़ने पर आलमी मार्केट में भी खाम तेल महंगा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $4 महंगा होने के बाद $108 फी बैरल हो गया, जबकि WTO खाम तेल की कीमत $3.55 इजाफे से $104 पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना, चांदी और कीमती धातुओं के निर्ख गिर गए। सोने की फी औंस कीमत $4 की कमी से $1980 रिकॉर्ड की गई है। चांदी 9 सेंट सस्ती होने के बायस $26 फी औंस हो गई। प्लैटिनम की कीमत $1 कमी से $988 फी औंस हो गई। उधर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 3 दिन की मंदी के बाद तेजी देखी गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 344 पॉइंट बढ़ गया, जबकि नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 274 पॉइंट का इजाफा हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में 5वीं लहर के वार कम होने लगे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार कम होने लगे हैं। कोरोना वायरस के केसेस में वाज़ेह कमी आई है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 47वें नंबर पर है। 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 0.49% रिकॉर्ड की गई, जबकि एक रोज के दौरान कोरोना वायरस से कोई अमवात वाक़ई नहीं हुई हैं। मजीद 71 मरीज इससे शिफायाब हो गए हैं। पाकिस्तान भर में अब तक 30,362 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इसके कुल मरीजों की तादाद 15,26,952 हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 24,792 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 2,78,30,633 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। रेलवे पुलिस लाहौर की कार्रवाई। रेलवे ट्रैक का मटेरियल चोर और चोरीशुदा माल खरीदने वाला कबाड़िया गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से भारी मिकदार में मसरूका मटेरियल बरामद कर लिया गया। SP रेलवेज लाहौर ने SHO थाना रेलवे पुलिस मुगलपुरा इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम और सर्कल इंचार्ज मुगलपुरा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद को मुअस्सर कार्रवाई करने पर सराहा। SHO थाना रेलवे पुलिस मुगलपुरा इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम और सर्कल इंचार्ज मुगलपुरा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए रेलवे मटेरियल चोर और चोरीशुदा माल खरीदने वाला कबाड़िया गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से कबाड़ी की दुकान पर छापा मारकर चोरीशुदा माल, जिसमें 2 अदद ब्रेक शू, 2 अदद फ्लोटिंग शू, 2 अदद फिश प्लेट्स, 2 अदद क्वार्टर पिन आईनी रेलवे मटेरियल बरामद कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान का वारदात का इंकशाफ SP रेलवेज लाहौर वजीर अली ने SHO थाना रेलवेज पुलिस मुगलपुरा इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम और सर्कल इंचार्ज मुगलपुरा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद को मुअस्सर कार्रवाई करने पर सराहा। SP रेलवेज लाहौर वजीर अली का कहना है कि रेलवेज पुलिस रेलवेज मटेरियल चोरों के खिलाफ मुतहरिक है। पाकिस्तान रेलवेज के असासाजात की हिफाजत करना रेलवेज पुलिस का अव्वलीन फरीजा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से अहम इजलास में तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत की। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा को इंसदाद डेंगू मुहिम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हाफिज इरफान। जी हाफिज इरफान, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम पर आज अलल सुबह अहम इजलास मुनक्कद किया गया है। इजलास में तमाम एलाइड महकमों के अफसरान की शिरकत की गई। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा को इंसदाद डेंगू मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं। तमाम मुतल्लिका हुकाम को डेंगू की सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से मुअस्सर प्लान जो है वो तरतीब दिए जाए। डेंगू मुहिम को मरबूत अंदाज और जामिया हिकमत अमली के तहत चलाया जाए। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस पर खसूसी फोकस की हिदायत जारी की गई हैं। डेंगू लार्वा की फौरी तलफी को यकीनी बनाया जाए। जहां कहीं डेंगू लार्वा की मौजूदगी पाई जाए फौरी तलब किया जाए। जो पानी छतों पर खड़ा हो उसके हवाले से भी हिदायत जारी की गई। खड़े पानी से मच्छर की अफजाइश होती है। डेंगू वर्कर्स की हाजिरी की सख्त मॉनिटरिंग की जाए
बगैर इतला के गैर हाजिरी पर कार्रवाइयां की जाएंगी। डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, ऐसा कहना था डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा का। जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ है। हमारे नुमाइंदे हाफिज इरफान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लेस्को में ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन शालामार का अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद, ट्यूबवेल कनेक्शन में ओवर बिलिंग की दुरुस्तगी और अवामी मसाइल का अजाला। डिप्टी कमर्शियल मैनेजर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मौके पर मौजूद। तफसीलात मुबश्शिर अली जंजुआ की रिपोर्ट में। इस वक्त हम ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन शालामार की सब डिवीजन वागा, सहाफी और बाटापुर में मौजूद हैं। अवामी मसाइल और अवामी अजाले के लिए यहाँ पर एक्शन और डिप्टी कमर्शियल मैनेजर की जानिब से एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था। खुली कचहरी में अवामी मसाइल का अजाला किया गया और खुली कचहरी में अवाम की दाद रसी की गई है। ट्यूबवेल कनेक्शन हो, सिंगल फेज मीटर हो, 3 फेज मीटर हो, डिमांड नोट्स ना मिल रहा हो, अवामी सप्लाई, अवाम को जो बिजली की सप्लाई मुहैया की जा रही है वो ना मिल रही हो, उस हवाले से यहाँ पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। यहाँ पर मौजूद जो साइलिन हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो आला अफसरान आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या ये खुली कचहरी नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में तब्दील होने के बाद लगाई गई है? क्या अवामी मसाइल का अजाला इसी तरह किया जाएगा? यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर मुतलका SDO साहिबान भी यहाँ पे मौजूद हैं। अवाम की दाद रसी के लिए किन मुश्किलात का सामना था, अवाम की बेहतरी के लिए ये खुली कचहरी का इनेकाद क्यों किया गया? यहाँ पर कुछ साइलिन हैं, हम उनसे जानते हैं और यहाँ पर जो आला अफसरान हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और इसमें हमने अपने इलाके पिंडी जितने भी जो बड़े लोग जो अरसा दराज से बिजली के मसाइल से दो चार हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए हमने एक्सीएम साहब को और जो वाक़ा के आला मुकाम है उनको और तमाम स्टाफ को यहाँ बुलाया और सुबह से आप देखते हैं लोग उनके मसाइल हल किए जा रहे हैं। और ये जज्बा जो है हमने अपनी क़यादत की वजह से और उनकी गैर मौजूदगी में भी के अलावा चेयरमैन वाइस चेयरमैन कैंडिडेट वो भी आते हैं लोगों के आसान हमें उसका सारा क्रेडिट हमारे MP आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा दाद रसी जो उनके मसाइल हैं, बिलिंग के हैं, लोगों के हैं, 3.5 साल हो गए, 3-4 साल से ये रुका हुआ था। हमने कोशिश तो यही की है कि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले और लोगों को मसले हल। हम तो पहले भी कोशिश करते ही रहते हैं आवाम के लिए, जितना भी हो सकता है हम करते हैं, हुकूमत में हो या ऊपर। ये हमारे लीडर MNS अपना MP हम हमेशा उसके लिए काम करते रहते हैं, उनके लिए करते ही रहते हैं, सदा करते हैं। कभी ये नहीं है कि हुकूमत हमारी है या नहीं है, ये हमने खिदमत करनी है और हम करते रहते हैं। अवामी मसाइल और बिलों की दुरुस्तगी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ मुबश्शिर अली जंजुआ। वासा मुलाजमीन के लिए इससे पहली बड़ी खुशखबरी, डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान का एक और एहसन इकदाम, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया गया। ईद से पहले मुलाजमीन की ईद हो गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। जी, डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान जहां करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ सरगर्म है, वहीं पर मेहनती और ईमानदार मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए कोशा है। ईद से पहले ही वासा मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी दे दी गई। आज वासा के एडमिन डायरेक्टोरेट में डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान की ज़ेरे सदारत डिपार्टमेंटल रेगुलराइजेशन कमेटी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियरिंग मोहम्मद मना, डायरेक्टर फिनांस मियां मुनीर और सेक्रेटरी HUDMTHE डिपार्टमेंट के नुमाइंदा इजाज अहमद वासी ने बतौर मेंबर शिरकत की। 31 सब इंजीनियर और 14 असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर के साथ एक व्हीकल ड्राइवर को कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर कर दिया गया। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिन ने रेगुलर होने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान का कहना है कि हमें वासा के मेहनती और ईमानदार मुलाजमीन पर फख्र है। जी बिल्कुल, कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा का दोबारा रुकन मुंतखब, दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा एलामिया जारी। कहा पाकिस्तान UN की गैर सरकारी तंजीमों की कमेटी के लिए दोबारा रुकन मुंतखब हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये इंतखाब 13 अप्रैल 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल में मुनक्किद हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कमेटी गैर सरकारी तंजीमों की शिरकत कंट्रोल करने वाले कानूनी फ्रेमवर्क की निगरानी करती है। तर्जुमान ने कहा कि कमेटी में इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार और शराकत में एतमाद की अक्कासी करता है और NGOs की कमेटी के रुकन के तौर पर पाकिस्तान आलमी ताउन को फरोग देता रहेगा। चीनी वजीर आजम ली की चियांग और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और साथ ही उनके साथ काम करने का इरादा जाहिर किया। अमरीका की भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को आगे बढ़ाने का मुंतजिर। चीनी वजीर आजम ने शहबाज शरीफ के साथ काम करने के अज़म का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत और नाकाबिले तस्खीर है। CPEC की आला मियार की तामीर को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। उधर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को आगे बढ़ाने का मुंतजिर है। अमरीकी वजीर खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान 75 सालों से वसीतर बाहमी मुफादात का अहम शराकतदार है। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अमरीका एक मजबूत और जमहूरी पाकिस्तान को बाहमी मुफादात के लिए जरूरी समझता है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देने पर तमाम गैर मुल्की रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद तोसी देकर अगले दर्जे तक ले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका में तूफानी बारिशों से तबाही, 300 अफराद हलाक, हजारों बेघर। जनूबी अफ्रीका के सूबे में 24 घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ इलाकों में 24 घंटों में 1 माह के बराबर बारिश हुई है। शदीद तूफानी बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से सैकड़ों घर पानी में बह गए, जिसके बायस हजारों अफराद के सिरों से छत छिन गई है। सैलाब की जद में आकर 300 अफराद की हलाकत की इतलात भी आम हो रही हैं। जनूबी अफ्रीका सदर ने अपने अवाम के नाम पैगाम में कहा कि आप अपनी तारीख के बदतरीन आफात में से एक का सामना कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम ICC वीमेंस चैंपियनशिप में अपने सफर का आगाज श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से करेगी। दोनों टीमों के माबैन 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 1 जून से शुरू होंगी। बाकी 2 मैचेस 3 और 5 जून को खेले जाएंगे। ये तमाम मैचेस कराची के साउथ एंड क्लब में खेले जाएंगे। सीरीज में शिरकत के लिए दोनों टीमें 19 मई को कराची पहुंचेंगी। यहां 3 रोजा ट्रेनिंग सेशन के बाद दोनों टीमों के माबैन T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा। सीरीज के 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 24, 26 और 28 मई को खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का 11 रोजा तरबीती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची के अकेडमी हॉल में मुनक्किद होगा। कैंप में 26 खवातीन क्रिकेटर्स को तलब किया जाएगा। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ का कहना है कि ICC वीमेंस चैंपियनशिप के मैचेस अपने मुल्क में खेलना एहजाज की बात है।
वो श्रीलंका के इस्तकबाल के लिए बहुत पुरजोश हैं। यकीन है कौमी खवातीन क्रिकेट टीम सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।